हाँ जी स्टूडेंट्स, सब तो पहले तो तुहाडा वेलकम है अपने यूट्यूब चैनल AS Academy 017 के उपर। हाँ जी, तो अज आप फिर आए हैं कि एक नवा टॉपिक लैके जिसका नाम की है यूनियन एंड इट्स टैरेटरीज। यूनियन एंड इट्स टैरेटरीज, ठीक है जी। हाँ जी, तो यूनियन मतलब कि ये राज और केंद्र शासकों बारे दस्या गया, इंडिया के बारे इंफॉर्मेशन दी गई है। जे आप इन्हों देखिएगा तो कि यह संविधान के भाग पहले आता गा, जिमें कि तुहानूं पता आप पहला की कीता सीगा, पहला पार्ट तीसरा किया सीगा, फिर आप पार्ट फोर्थ किया सीगा, उस तो बाद की आप पार्ट किया सीगा जी फोर्थ ए दा, ते उस तो बाद की अपना हुण आप स्टार्ट कर जा रहे हैं भाग ए, ठीक है। पहला भाग स्टार्ट कर जा रहे हैं जिहदे विच की नेगे आर्टिकल्स 1 तो लैके जिहदे 4 दे विच की आ वर्णन किया गया है। आर्टिकल 1 तो लैके 4 तक की है जिहदा वर्णन किया गया भाग पहले का, ये की है राज और उसके केंद्र शासित प्रदेशों बारे दस्या गया है, ठीक है जी। जिवें तुहानूं दस्या गया कि मैं आर्टिकल 1 तो लैके 4 तक है, तो ये आर्टिकल नंबर जो 1 आ, ठीक है जी, वो गल काहदे बारे करदा गा, वो की गल करदा गा राज बारे, राज अते केंद्र शासकों बारे, ठीक है जी। मीनस के राज की है तो केंद्र की है, ठीक है जी। इन्होंने बारे गल करता भी की है इंडिया की है, ठीक है। इंडिया के की है संघ की ने, ठीक है। ये की है इंडिया का नाम दिता गया जिमें कि है इंडिया, ठीक है, इंडिया, ठीक है, अर्थात भारत, ठीक है जी। हुण इंडिया का नाम की है भारत, ठीक है। इंडिया नूं की भारत कहता गा, ठीक है, जो कि है राजा दा संघ है, ठीक है जी। तो ये डिफाइन किया गया कि इंडिया अर्थात भारत, ठीक है, जो कि है राजा का एक संघ है, ठीक है। मीनस कि ये नेगे कुछ स्टेट्स भी नेगे, ये कुछ यूटीज भी नहीं है, यूनियन टैरेटरीज। जे आप राजां की गल करिए इंडिया के इस टाइम के उपर, तो की राज किन्ने नेगे स्टेट्स 28 राज ने, तो केंद्र शासक प्रदेश किन्ने नेगे, ठीक है जी, ये की नेगे 8। तो टोटल अपने अज की अगर गल करिए, ठीक है, तो 28 स्टेट्स ने तो 8 की है यूटीज ने केंद्र शासक प्रदेश ने। तो इन्होंने बारे की है वर्णन किया गया ये मीनस कि इंडिया का कि ना एरिया किन्ना गा, तो इंडिया के जोड़े मतलब कि राज ने उन्होंने की है एरिया किन्ना गा, उन्होंने नाम की है, वो बारे गल की है सिर्फ ये आर्टिकल नंबर 1 के। इसी चीज़ का वर्णन की है अनुच्छेद पहले है भी राज की है, स्टेट्स की ने, केंद्र शासक प्रदेश की ने, पार्ट 1 भी यही गल की गई है, ठीक है जी। सो ये ठीक है। आप इनू एक बार मैं रेज कर दा। हाँ जी, तो भारत की इंडिया की एक राज्यों का संघ है जिहदे की नहीं है 3 चीज़ां आउंदियां नहीं है। हाँ जी, 3 चीज़ां आउंदियां नहीं है। पहली ये चीज़ की आउंदी है कि राज का राज खेतर, राज का राज खेतर, हाँ जी। तो राज दे राज खेतर तो की समझते हैं आप भी, मीनस के स्टेट्स का राज खेतर कितना, मीनस के एरिया कितना गा, ठीक है जी। जिमें पंजाब का एरिया कितना है, हरियाणे का एरिया कितना गा, ठीक है। तो उसके की है राजा बारे गल की गई है, ठीक है, पहले दे उस तो बाद जेकर आप गल करिए भी सैकेंड, ठीक है, 3 भागों के डिवाइड किया गया। इस बाद की संघ राज खेतर, जिहड़े की है संघ बने हुए ने, संघ राज खेतरां का वर्णन किया गया। तीसरी गल, ठीक है जी, तीसरी गल ये आती है भी जो होर राज खेतर की ने अर्जित करा इन फ्यूचर के, ठीक है, होर राज खेतर, ठीक है जी। होर राज खेतर किहड़े हो सकते हैं, ठीक है, जो आप प्राप्त करा, जो प्राप्त, ठीक, मीनस के एक्वायर की जाएंगे इंग्लिश के, ठीक है जी। तो मीनस के इंडिया की है स्टेट्स ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ठीक है। भारत के राज खेतर बारे गल की गई है। इस बार की राज खेतर के बारे गल की गई है, जो संघ होंगे संघां के राज खेतर बारे, या कि जोड़े होर राज खेतर ने मतलब कि जोड़े कि इंडिया एक्वायर करूगा। मीनस जो फॉर एग्जाम्पल जिमें अपने बलूचिस्तान का रौला चल रहा है, ठीक है, डिबेट चल रही है वो, मीनस अगर बलूचिस्तान अगर इंडिया का पार्ट होंगे तो कि वो कहदे च आऊगा,
ਇਹਦੇ ਚ ਆਊਗਾ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਨਸ ਕਿ ਹੋਰ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਆਪਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਏਰੀਆ ਕਿਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਏਰੀਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਆਪਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਏਰੀਆ ਕਾਹਦੇ ਜਾਊਗਾ, ਰਾਜ ਖੇਤਰ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਕਵਾਇਰਡ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ, ਪਹਿਲਾ ਆਰਟੀਕਲ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 2 ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਗਠਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਥਾਪਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਦਾ ਗਠਨ ਜਾਂ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਕੋਈ ਏਰੀਆ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਨਵਾਂ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਊਗੀ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ 28 ਤਾਂ ਸਟੇਟਸ ਨੇਗੇ, 8 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਯੂਟੀਸ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਏਰੀਆ, ਅਗਰ ਜਿਵੇਂ ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਲਾ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਕਿ ਉਹ ਏਰੀਆ ਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਦਾ ਇੰਡੀਆ ਕੀ ਉਹਦਾ ਸਟੇਟ ਬਣਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਯੂਟੀਸ ਬਣਾਵੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੀ ਗਠਨ ਕਾਹਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ 1 ਆਰਟੀਕਲ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਆਰਟੀਕਲ, ਪਹਿਲਾ ਆਰਟੀਕਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ 28 ਸਟੇਟਸ ਤੇ 8 ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼, ਬਟ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਟਸ 29 ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ ਯੂਟੀਜ਼ 9 ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਏਰੀਆ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਕੀ ਹੈ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰੂਗਾ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਕਰੇ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਥੋੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ 2A ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, 2A ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਸਿੱਕਮ ਨੂੰ ਸਹਿਰਾਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹਿਰਾਜ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, 35ਵੀਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, 1974 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਕਮ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸਟੇਟ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਟੇਟ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤਿੱਬਤ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਿੱਬਤ ਏਰੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ, ਤਿੱਬਤ ਏਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਚਾਈਨਾ ਨੇ 1959 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। 1959 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਚੀਨ ਨੇ, ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਕੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇਖੀਏਗਾ ਸਿੱਕਮ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹਿ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਵਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੀਨਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਸਹਿਰਾਜ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਸਹਿਰਾਜ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿ ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋਗੇ, ਏਰੀਆ ਕਿਵੇਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਕਮ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਹਿਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। 35ਵੀਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ 1974 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਅਗਲੇ ਹੀ ਸਾਲ, ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲੇ ਹੀ ਸਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਆਰਟੀਕਲ 2B ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। 2B ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਿੱਕਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਿੱਕਮ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ 36ਵੀਂ, ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ 1974 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਸਿੱਕਿਮ ਕੀ ਹੈਗਾ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ 22ਵਾਂ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, 22ਵਾਂ ਰਾਜ ਕਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਿੱਕਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਏਰੀਆ ਬਾਹਰਲਾ ਸੀਗਾ,
ठीक है जी। बाहरले एरिया पहला सहराज का दर्जा मिले, फिर की हैगा अगले ही साल की होया अगली अमेंडमेंट की गई जिस नाल कि सिक्किम नूं की हैगा इंडिया का स्टेट मन्निया गया सीगा, ठीक है, इंडिया का की हिस्सा बन गया सीगा सिक्किम, ठीक है जी। तो ये सीगा उस बाद की हैगा यही एबॉलिश हो गए सी, मतलब कि पार्ट बन गया सीगा। तो आप कह सकते कि ये बारे कोई 2A B बारे कोई मैंशन नहीं हैगा, मतलब पहले बनाए गए सी उस टाइम के उपर, ठीक है। तो ये चीज़ सी देखो जी, ठीक है, तुम स्क्रीनशॉट लै सकते होगे आर्टिकल नंबर 3 के, सॉरी 2 आर्टिकल का। इस बाद आप करते हैं आर्टिकल नंबर 3, ठीक है जी। हाँ जी, तो चलो देखो ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ मतलब कि ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਆਪਾਂ ਐਕਵਾਇਰਡ ਕਰਨਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ डिसाइड करता गा, ठीक है जी। संसद फैसले करता गा भी कि केड़ा एरिया आप एक्वायर्ड करांगे केड़ा नहीं करांगे, पर हाँ जी संसद डिसाइड करूगा जो राष्ट्रपति है अपने महामहिम राष्ट्रपति जी तो की परमिशन ली जाऊगी, मतलब पहला की उन्होंने एक नोटिस दिता जाऊगा भी कि ये एरिया आप आपदे एक्वायर कर रहे हैं, ठीक है जी। तो वो की है राष्ट्रपति जी को पहला की एक नोटिस जारी कर देंगे, उसके बाद की संसद फैसला करती है भी कि एरिया कितों एक्वायर करना कि नहीं करना, ठीक है जी। तो आ थोड़ा पॉइंट सीगा इस मिल के, ठीक है। लो जी, लै लो स्क्रीनशॉट, फिर आप करते हैं अगे आर्टिकल नंबर 3। हाँ जी, तो हो गया, हाँ जी। तो उस बाद अपना आ गया आर्टिकल नंबर 3। तो हाँ जी, अपना आ गया आर्टिकल नंबर 3। हाँ जी, तो जिमें देखो आर्टिकल 1 की है दसा गया सीगा स्टेट्स बारे ते यूटीज़ बारे, 2 आर्टिकल की सीगा कि जो भी एरिया आप बाहरों लवांगे अपने विच, ठीक है। तो हुण आर्टिकल नंबर 3 की है, ये भी की है नवे राज्यों का गठन किया जाऊगा, पर ये की है कोई एरिया बाहरों नहीं लिया जाऊगा, इंडिया के विचों ही कोई एरिया की है उदाया जा घटाया जाऊगा। जिमें आप एग्जाम्पल लें हरियाणा के पंजाब की वंड हुई सी, ठीक है, वो कोई ये तो है नहीं भी कोई बाहरों जमीन ली गई सी एक्वायर की सी, वो इंडिया के विचों ही की किया गया सीगा कि 2 स्टेट्स बनाते सीगे, ठीक है। एवं जी आप गल करिए एम पी के छत्तीसगढ़ बनाता सीगा 2000 सन दे, ठीक है। यूपी के उत्तराखंड बनाता सीगा। सो मीनस कि आपदे ही स्टेट के विचों स्टेट्स के यूटी के विचों कि आप जो कि है किसी का एरिया बढ़ा दें, किसी स्टेट का एरिया घटा दें, तो उस चीज़ बारे यही आर्टिकल है, ठीक है जी। तो राज के खेतर राजां दे खेतर, ठीक है, ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ठीक है राजा द्वारा घटाउण ਜਾਂ ਵਧਾਉਣ, या फिर की हैगा राज का नाम चेंज करना हो, राज का नाम बदलना हो, ठीक है, या कि एरिया बढ़ाना घटाना हो, या की है नाम चेंज करना हो, उस टाइम पर की है इस आर्टिकल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। मीन जे मान लो कि ये भी की है सेम ही प्रोसैस होंगे, जिमें कि पहला तो की है राष्ट्रपति जी को की है नोटिस दी है, कौन देगी पार्लीमेंट अपनी, इंग्लिश लिख देना मैं पार्लीमेंट, इंग्लिश भी कुछ स्टूडेंट तैयारी करते होंगे संसद, ठीक है जी। राष्ट्रपति की है नोटिस देगी कौन पार्लीमेंट, संसद की देगी। उस तो बाद की है ये किसी भी एरिया बढ़ाना, जिमें मतलब पंजाब का एरिया बढ़ा भी सकती है तो घटा भी सकती है इन फ्यूचर। तो ये एक होर एक्सैप्शन है कि ये जो मान लो कि पंजाब सरकार अगर सहमति नहीं पाँगी तो भी की है उन्होंने सहमति या ना सहमति की है सुनी नहीं जाऊगी, मतलब कि भी राष्ट्रपति जी तो जो पार्लीमेंट का आपस के पूरा फिक्स हो गया, ठीक है, बहुमत इन्होंने आपस में मिल गया, ठीक है। तो ये की कर सकते हैं किसी एरिया को बढ़ा भी सकते हैं, किसी को घटा भी सकते हैं, किसी का नेम चेंज करना गा, ठीक है, तो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कि अपने जो इंडिया के एरिया हैगा, ठीक है जी। तो वो ठीक है, तो ये आर्टिकल आपके स्टेट के ही गल करता भी स्टेट के एरिया को किमें घटाया जाए, किसी को एरिया बढ़ाया जाए, ठीक है। जिदा मान लो कि एरिया जिमें अगर अपने पार्लीमेंट को लगता है भी पंजाब का एरिया वड्डा गा, या कि लोगों के थोड़ा जी की है अनबन हैगी, ठीक है, भी लोग नाराज़ ने, तो वो की कर सकता गा अपना पार्लीमेंट की है
ਦੋ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਤੇ ਯੂਟੀਜ਼ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 7ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ? 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ 7ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। 7ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀ ਹੈਗਾ 14 ਰਾਜ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 6 ਕੀ ਸੀਗੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀਗੇ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਕ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਜ਼ਲ ਅਲੀ ਆਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀ ਹੈਗਾ 14 ਸਟੇਟਸ ਤੇ 6 ਯੂਟੀਜ਼ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 7ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ 28 ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯੂਟੀਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ 8, ਮੀਨਸ ਕਿ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਧੀਆ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਏਰੀਆ ਤੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਏਰੀਆ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇ? ਇਹ ਕੀ ਨੇਗੇ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ 2 ਸਟੇਟਸ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਲੱਗ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇਦਾਂ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਮਪੀ ਤੋਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਮਪੀ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਯੂਪੀ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟਸ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੌਲਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਿੱਧਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕਿ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇਹ 7ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੈ ਲਓ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 4 ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 4 ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ? ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 4 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 2, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਨੁਛੇਦ ਆਰਟੀਕਲ 2 ਜਾਂ 3, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਜਾਂ 3 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ 368 ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸੋਧ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ 368 ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਬਟ ਕੀ ਹੈ ਬਾਅਦ ਚ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਫਟਰ ਸਮ ਟਾਈਮ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 2 ਜਾਂ 3, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਏਰੀਆ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੌਂਡੀਚੇਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪੌਂਡੀਚੇਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ, ਪੁਦੂਚੇਰੀ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਕੀ ਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿ 2 ਜਾਂ 3 ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਨ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਐਮਪੀ ਸਟੇਟ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਮਪੀ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਐਮਪੀ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਮਪੀ ਤੋਂ ਕੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਨ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਦਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਯੂਪੀ ਦੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਏਰੀਆ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਤੋਂ 2 ਸਟੇਟਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾ? ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 4 ਕਹਿੰਦਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਇਹ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਆਰਟੀਕਲ 4 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾੜਾ ਡਿਸਕਸ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 1 ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਕੀ ਹੈ ਸੰਘ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਘ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਕੀ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਨੇਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 2 ਕੀ ਕਰਦਾ ਗਾ? ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਗਠਨ। ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਗਠਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫੋਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਾਂਗੇ। ਤੀਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਸੇਮ ਹੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਗਠਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਮ ਬਦਲਣਾ। ਤੇ 4th ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 2 ਜਾਂ 3 ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਂਜਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 368 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ। 3rd ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲਓ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੇਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਾਰੀ ਕੀ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤਾਂ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾय द ਮੈਜੋਰਟੀ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 368 ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਇਹ 368 ਆਰਟੀਕਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਊ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਗਾ ਵੀ ਕੀ 368 ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕਸ ਐਂਡ ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ। ਓਕੇ ਜੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਬਾਏ। ਓਕੇ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਕਲਾਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ।